Greetings to you all in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Every year in Sharjah St. Gregorius Orthodox Church, the Wednesday Fasting Prayer Team organizes a prayer and motivation session for all the board exam students. This year, I was requested to take a session for them, and it was taken on the 17th of December 2025. I'm recording it now so as to keep the information saved, and maybe it could be of use to someone someday. Before I start, let me tell a word again about the fasting prayer that we have on every Wednesday from 10 to 11 a.m., where we sing devotional songs, read Bible, seek intercession from Mother Mary. We have a devotional address from our vicar or co-vicar. And for all the prayer requests that we have, we conduct special prayers too. I urge all the believers who could adjust their work timings or home responsibilities accordingly so as to be a part of this blessed Wednesday fasting prayer. On that note, let me start the session, which I believe is helpful for every one of us who are lifelong learners and seeks happiness, peace, and joy. So let's start the session with a beautiful verse from the book of Isaiah, chapter 43, verse 1. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name, you are mine. ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാചകം ഇതല്ലേ. നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും പേര് ചൊല്ലി വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. Let's see another beautiful verse. Here again in Psalms 139, chapter 13 to 16, ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഒരു രൂപമെടുത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തൊട്ടേ നമ്മെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. ഈ ദൈവം നമ്മെപ്പറ്റി എല്ലാം അറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മെപ്പറ്റി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ we should be aware that we'll have our weaknesses, we'll have our shortcomings, we have different likes and dislikes which are different from what our siblings have or our parents have. It doesn't mean that നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്പെഷ്യലാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യുണീക്ക് ആണെന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോൾ പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പോലും നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളാവില്ല നമ്മുടെ മക്കൾക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അവരായിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ബിക്കോസ് വി ഓൾ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈക്സ് ആൻഡ് തിങ്സ് ദാറ്റ് മേക്ക് us happy in our life. On that note, it's our duty to keep our hand on our chest and say this loudly. I am unique, I am special, I am me. The plan that I have for this class is to talk about the importance of God's grace in our life, the importance of Holy Kurbana, and that's what is the key to success in our life. And after that, we should look into why we should be studying hard, and does God expect us to work hard? If so, once we understand that we should be working hard, we will look into some smart tips in order to in order to gain marks. And then let's see how to face losing marks, and also some tips on the food, then the direction and the position that we have to sit and study and so on. Okay, so let's start with this. Can you identify this lady? She is the Miss Universe of 2025 who represented Mexico. And why do I put this lady's picture here? It's because to show you the importance of grace of God. To the 5 participants who reached the final level, this was a question that was asked. If you win the title of Miss Universe tonight, how would you use this platform to empower the young girls? ഈ മിസ് യൂണിവേഴ്സ് തന്നിരുന്ന ആൻസറും when we compare it with the answer given by the other 4 contestants, we'll see that ആ ആൻസർ ഇതാണ്. ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് is the answer that she gave. This doesn't seem to be worthy enough to be scored, to get the first prize in that Miss Universe. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആൻസറായിട്ടാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ വന്നിരിക്കുന്നത്. Still, she was selected as the Miss Universe of 2025. And she was a person who had a lot of sufferings in her younger age. She was diagnosed with ADHD and dyslexia. അപ്പം വലിയ നിലകളിൽ എത്തുന്നവരൊന്നും അവർക്ക് എന്നും ഹാപ്പിനെസ് മാത്രം ആകണം എന്നൊന്നുമില്ല. നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സഫറിങ്സിലൂടെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. And again we know the sufferings that the Bible character Moses had in his life, right? He was rejected, he was thrown out from his family because Pharaoh was there to kill all the small boys and he was supposed to be killed. അപ്പോൾ അങ്ങനെ
സ്വന്തം അപ്പൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒന്നും കൂടെ ജീവിക്കാതെ നടന്ന ഒരാളാണ് മോസസ്. He also had a speech problem, but despite that, Lord led him to be the leader to save the Israelites from the land of Egypt out of slavery, correct? Again, we have this character in our Bible, David. When everybody saw him as a shepherd boy, God saw a king. So this is how God's selection is. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള മക്കളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ എഫേർട്ടും നമ്മുടെ കഴിവുകളും ഒക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ വലിയ വലിയ സ്ഥാനത്താകുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയോടുകൂടിയുള്ള ഒരു സെലക്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും അല്ലാതായി പോകുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. So I want to stress that again, and that's why I'm putting all these characters, presenting these characters in front of you. Here we can again see Gideon. If you want to know more about this story, go through the chapter of Judges, the book of Judges in chapter 6. Okay, you'll know what exactly these soldiers are doing here. Gideon was a person who was chosen by God to save the Israelites from some enemy armies. But when Gideon knew that God is going to choose him, he said, "How can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh and I am the youngest in my father's house." സോ നമുക്കും തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ദൈവമേ എന്നെക്കൊണ്ട് ഇതിനെങ്ങനെ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഡു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്? ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി നല്ലൊരു കഴിവുള്ള ഒരാളല്ലല്ലോ. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വരെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ പറ്റിയും തോന്നാം, ദൈവമേ അവന് പഠിക്കാൻ അത്ര കഴിവില്ലല്ലോ, അവന് ബുദ്ധിയില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു പക്ഷേ തോന്നാം, ദൈവമേ എനിക്കൊരു കഴിവില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വരെ വലിയ വലിയ കാര്യത്തിന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആവുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമുക്കുള്ളത്. സോ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കുറവുകളെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രം നമുക്ക് മതിയെന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഞാനിവരെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു. And also we have fishermen and tax collectors who were selected by Jesus as his disciples. ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ എന്നും നടക്കാനായിട്ട്, യേശുവിൻ്റെ കൂടെ എന്നും നടക്കാനായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളികളെയാണ്, അല്ലേ? Here again we can see another ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ. നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും, എബ്രഹാമിൻ്റെയും ഇസഹാക്കിൻ്റെയും യാക്കോബിൻ്റെയും മടിയിൽ ഞങ്ങളെ പാർപ്പിക്കണമേ എന്ന്. നമ്മുടെ 12 ട്രൈബ്സായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരുന്ന യാക്കോബിൻ്റെ മക്കളെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാദറാണല്ലേ യാക്കോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ യാക്കോബിന് ഒരു ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഏശാവ്. ആ ഏശാവിനെയൊക്കെ പറ്റിച്ച്, സ്വന്തം അപ്പനെയൊക്കെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാരക്ടർ യാക്കോബ് തലമുറകളുടെയൊക്കെ ഒരു പിതാവായി മാറിയത്. അപ്പോൾ ഈ യാക്കോബ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ഇത് വെച്ച് തോന്നും, അവൻ അപ്പനെ വരെ പറ്റിച്ചല്ലേ ബ്ലെസ്സിങ്സ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചെടുത്തത്. So if he tricked his father and got all his blessings, then how is he going to be selected? So that's what I'm telling you. We don't know what is there in God's mind. The selection that God has is so different from how man decides and thinks and chooses. And especially mentioned in the book of Romans chapter 9 verse 10 to 13. Rebecca's twins are Jacob and Esau. They had not even been born. They had not done anything good or bad yet. So they show that God's purpose is based firmly on his free choice. It was not because of anything they did, but because of God's choice. It is written, I chose Jacob instead of Esau. അപ്പം ഏശോവിന് പകരം യാക്കോബിനെ സ്വീകരിച്ച ഒരു ദൈവം. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ? ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലെ നമ്മളെ ദൈവം സ്വീകരിക്കണം, അല്ലേ? യു വാണ്ട്, ഓർ ഈച്ച് വൺ ഓഫ് us want ourselves to be chosen by God. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഒരുപാടായിട്ട് നമുക്ക് വേണം. നമ്മൾ തെറ്റുമൊക്കെ ചെയ്ത് പാപിയായിട്ടൊക്കെ ജീവിച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ എത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പം ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനും പഠിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് അറിയുന്നതിനും ഒക്കെ മുന്നേ നമുക്ക് വേണ്ടിയ ഒരു കാര്യം എന്താണ്? ദ ഫിയർ ഓഫ് ദ ലോർഡ്. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom and the knowledge of the Holy One is understanding. ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് അവൻ്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി യാചിച്ചുകൊണ്ട് we have to start our studies or any work that we do. എത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാലും ജോലി ചെയ്താലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കൃപയോടുകൂടി അവൻ്റെ ചോസൺ വൺ ആകാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരിക്കലും സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവാൻ സാധിച്ചു. ആൻഡ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ എപ്പോഴും നല്ല കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കാനോ ഒരുപാട് നല്ല പൈസ കയ്യിലുണ്ടാകാനോ ഒന്നും ഇടവരണം എന്നില്ല. വാട്ട് വി നീഡ് ഇസ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഡിസ്പൈറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ. Maybe we suffer a loss of a loved one,
or we may be having financial difficulties. But despite that, we should be able to have peace, happiness, joy and in our life. അല്ലേ, ഈ ഓരോ ഫ്രൂട്ട്സും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ ചോസൻ വൺ അല്ലാത്തവരും അധികം സങ്കടപ്പെടേണ്ട. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഏശാവിനെ പറ്റിയത് കണ്ട് ഏശാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഐ ഹാവ് ഇനഫ് മൈ ബ്രദർ, കീപ് വാട്ട് യു ഹാവ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. അപ്പോൾ യാക്കോബാണ് ചോസൻ വൺ. അപ്പോൾ അതല്ലാതെ പോകുന്ന ഈശോയോടും ഈശോ യാക്കോബിനോട് പറയുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ളതൊക്കെ എനിക്കുമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കങ്ങനെ ഇനഫ് ഒന്നും പോരാ. നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ചോസൻ വണ്ണായിട്ട് മാറണം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സഭ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ മിസ്റ്ററി ഓഫ് മിസ്റ്ററീസ് ആണ് ഹോളി കുർബാന എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ കൂദാശ. ഈ കൂദാശയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓൺലുക്കറായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കാതെ അതിൽ യു ഷുഡ് ബി എ പാർട്ടേക്കർ ഓഫ് ദ ഹോളി കുർബാന. Whenever you attend the Kurbana service is what I learned from Jacob sir, the previous Sunday school headmaster, who takes several courses for laymen, and one of them is called the Orthodox Christian Nurture. And അതിൽ 2 slides ഞാൻ കടമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. I am deeply indebted to him for his lessons that I have been attending. അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന, യു ക്യാൻ പോസ് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ദെൻ റീഡ് ദ ഹോൾ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ച് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മുടെ നന്മകൾ നമ്മളിൽ കൂടുതലായി വന്ന് ഇൻ ഓർഡർ ടു ബി ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് വെർ വി ബിക്കം ക്ലോസർ ടു ദ വേ ദാറ്റ് ജീസസ് ഇസ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് തിയോസിസ് ഓർ ഡിവിനൈസേഷൻ. ദൈവത്തെ പോലാകാനുള്ള ഒരു ശ്രമം should be there from our part every time. Every day we should be aiming to be like Jesus, right? There will be many temptations, shortcomings and weakness that we have. അപ്പോൾ ഓരോ കുർബാനയിലും ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പറയണം, ദൈവമേ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവവും എൻ്റെ ഈ കുറവുകളും ഒക്കെ നീ ഒന്ന് നികത്തി തരണമേ, അതുപോലെ എൻ്റെ നന്മകൾ എന്നിൽ കൂടി വരാനായിട്ട് ഈ കുർബാന മൂലവും സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് we should be partaking in the Holy Communion. So if you don't if you are just an onlooker and if you don't have the kurbana, it is just like attending a feast without eating the feast. അപ്പം ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയി അവിടുത്തെ വിരുന്നിന് പങ്കുകാരാവാതിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ട് കുർബാന അനുഭവിക്കാതിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ ഹി സേസ് ദാറ്റ് യു പ്രസൻറ്റ് എ ചെക്ക് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ ബാങ്ക്. അപ്പോൾ ഒരു 10 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചെക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് കാശ് വാങ്ങിക്കാതെ നമ്മൾ ആ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? സോ ബീങ് ദെയർ ഫോർ ദ ഹോളി കുർബാന, ബീങ് പ്രസൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് കെയറിങ് ടു റിസീവ് ദ കമ്മ്യൂണിയൻ ഇസ് ലൈക്ക് സിമിലർ ടു ദീസ് ടു. അപ്പം നമ്മളിത് ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളികളാകാനും അതിൻ്റെ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പങ്കുചേരാനും ഒക്കെ സാധിക്കണം. സോ നൗ വി നോ ദാറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ എത്ര പഠിച്ചിട്ടും എത്ര ജോലി ചെയ്തിട്ടും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമുള്ളൂ. അതിനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് വാട്ട് ഹെൽപ്സ് us is the mystery of mysteries, which is the holy kurbana. So now let's see why we should be studying hard. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമല്ലല്ലോ. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി എഴുന്നേൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പേർപ്പസാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ടു ഹാവ് എ ലോങ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ലൈഫ് ഇസ് വാട്ട് ജാപ്പനീസ് സേ, ആൻഡ് ദേ കോയിൻ ഇറ്റ് വിത്ത് എ ടേം കോൾഡ് ഇക്കിഗായി. So we all should be having ikigai in our lives, right? Sit and think, pause the video and think what gives you more, happiness, or what is the reason for you to wake up in the morning happily. For some it could be just socializing with your friends or your family, or playing a musical instrument, gardening, or it could be your job. You might be passionate to work, like teaching. So idakka ningade ikigai avam. It might be having a small purpose but big effect. So once you find out your ikigai, so those who are students, you sit and think, why really do you want to study? So അതൊന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ശരിക്കും പഠിക്കുന്നത്, എന്തിനാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്? So this could be the possible reasons. I have noted it down here. So I'll come into it. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്കിഗായി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴോ പഠിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ it will be good if you sit in nature. You are close to nature because trees can help you find health and happiness. അപ്പം ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് പാർക്കിലും ഒരുപാട് മരങ്ങളും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ഉള്ളിടത്ത് പോയിരുന്ന് പഠിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാനും അങ്ങനെ കുറേ നേരം നേച്ചറുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുക. സോ യു സിറ്റ് ദെയർ ആൻഡ് യു ഡിസൈഡ് ഓർ തിങ്ക് അബൌട്ട് വൈ യു ഷുഡ് ബി സ്റ്റഡിയിങ് ഓർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ്.
ദിസ് കുഡ് ബി യുവർ പോസിബിൾ റീസൺസ് അല്ലേ. നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം എനിക്ക്, നല്ലൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കയറി, അങ്ങനെയാണെങ്കിലല്ലേ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാനും നല്ല കാശുണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. സോ യു മേക്ക് മണി. ആൻഡ് വൈ ഡു യു നീഡ് മണി? ബിക്കോസ് യു വോണ്ട് ടു ലിവ് ഇൻ എ സ്പേഷ്യസ് കംഫർട്ടബിൾ ഹോം. യു വോണ്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ടു ഈറ്റ്. യു ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ആസ്ക് എനിബഡി എൽസ് ഫോർ ഹെൽപ്പ് അല്ലേ. കാശ് ചോദിച്ച് ആരുടെയും പുറകെ പോകണം എന്ന് നമുക്കില്ല. മേ ബി യു വിൽ ഹാവ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഒരു നല്ല കാറ് വാങ്ങിക്കാനുള്ളത്, ഒരുപാട് പേർക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കാണാം. യു മൈറ്റ് വോണ്ട് ടു ബൈ നൈസ് ക്ലോത്ത്സ്, യു വോണ്ട് ടു റോം അറൗണ്ട് ദ വേൾഡ്, ഓർ യു മൈറ്റ് വോണ്ട് ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ ഇൻ ചാരിറ്റി. ഓൾ ദീസ് നീഡ്സ് മണി, കറക്റ്റ്? സോ ഇപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഓൾ ദീസ് റീസൺസ് വിൽ മേക്ക് യു വർക്ക് ഹാർഡർ or make you study harder in your life. So find out what your purpose to study is. What is it that makes you get up in the morning? എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉഷാറൊന്നും കാണില്ല ഒരു പക്ഷേ രാവിലെ. ഒരുപാട് പേർക്ക് ചിലപ്പോൾ അതും ഒരു ആഗ്രഹമായിരിക്കാം. പഠിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിട്ട് എടുക്കുന്നവരും ഒരു പേർപ്പസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരും കാണാം നമ്മളുടെ ഇടയിൽ. ആസ് ഐ ടോൾഡ്, വി ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ്, വി ആർ ഓൾ സ്പെഷ്യൽ, വി ആർ യുണീക്ക്. ഒരാളെ പോലെ ആകണം എന്നില്ല മറ്റൊരാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ പേർപ്പസ് ഓർ ഇക്കിഗായ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. And also understand that God expects us all to work. In Genesis chapter 2 verse 15 he says, "The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it." ഓർ ഏദൻ തോട്ടത്തിലാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതിനെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. Even after they sinned, Adam and Eve did the sin, and even after that Lord said, "Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life." ഇപ്പം ജീവിതകാലം മുഴുവനും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത്, അതിപ്പോൾ പുറത്തു പോയുള്ള ജോലിയാകാം, വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നതാകാം, മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടും ആക്റ്റീവായിട്ടും ഇരിക്കുന്നതാകാം. ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ചടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കാനല്ല, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണി ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്നും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ലെറ്റ് us study, let us work hard, right? So now, if you decide that you're going to work hard or study hard, there should be some smart ways in which you remember, you boost or you sharpen your memory and your brain. So let's see how we can do that. So you can pause the video and go through the 5 important steps that we are going to go through. The first one is known as active recall. And ഈ ഓരോ പോയിന്റ്സും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് we have 5 ways where the ways in which you can work or study smarter. This will all let your brain to be active. So if you just give input to your brain and if you don't use the smart techniques, this might be the way that your brain looks. Before enalla picture loda. But we want our brain to be active. If you use these smart tips, the smart techniques, we'll see that the brain gets activated in all these different portions as shown in this particular picture. So what is active recall? Here we're not just giving input, but we are trying to strengthen our memory through output. So what are we doing in active recall? You open your book, you read a portion that you have to study, then you close the book, you take a paper and pen and you scribble and write down fast whatever that comes to your memory. Then you try, so what are you doing here? You are trying to recall whatever you learned. Then again you open your book and fill in the gaps, whatever you missed out, in a different colored pen. And let's do this, or let's repeat it after a few days, okay? So that's another technique, we'll come into it. And the next day we decide that we'll redo the same thing after a day or 2. So we are learning in small powerful steps. We are not planning to read 2-3 chapters of the same subject sitting in one place, because you're just giving input, you're not making your brain work in that case. And spaced repetition is where, as I told you, you did the active recall method today. Now you're using the spaced repetition method, where you are repeating whatever, or you are going to revise whatever you learned on the 3rd day. And then you will do the same after a week, and then after 3 weeks. So repeating this within after giving some break is also known as the gardening technique. Here, just like we flower the plants just before it fades off, we are trying to strengthen our memory or fix a concept in our memory by revising or going through it before it fades off from our memory. So we have to space it over time. So what all did we go through? We did active recall and learning this in small powerful steps. We will be consistent, right? And know that
being consistent like this is known as a Kaizen method in Japanese. It's a philosophy wherein you should believe that you are continuously improving. സോ ആ ഒരു ബിലീഫ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഇന്ന് ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ പഠിച്ചൊന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഇന്ന് കുറച്ച് ഞാൻ പഠിച്ചു, ആൻഡ് ദെൻ ഐ എം റിപ്പീറ്റിംഗ് ദ സെയിം ഓർ ഐ എം റിവൈസിങ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ 2 days. So I take a different subject after I learn one particular concept. I take a different subject and I learn that. And then the next day, I'm consistent. I'm learning the next day too. I'm revising whatever I learned 2 days back, and I'm fixing that in my memory. So that's a concept called Kaizen, wherein, you're setting small goals. You are mindful that this is helping me, and you embrace learning. ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി യു ആർ ലേണിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി ബിഫോർ യു ഡു ഓൾ ദീസ് ദർ ഷുഡ് ബി ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസ്, വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് സു ഇൻ ജാപ്പനീസ്. ഹിയർ വി ആർ ഗിവിങ് റിച്വൽസ് ടു ദ ബ്രെയിൻ ദറ്റ് യു ആർ റെഡി ടു സ്റ്റഡി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ബൈബിളൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, മൊബൈലും വൈഫൈയും ഒക്കെ മാറ്റി ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനോട് സിഗ്നൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And when we study, we can also use codes to memorize. Okay, so SOHCAHTOA is a code that is familiar to those who have taken math. Sin theta equal to opposite by hypotenuse. A sin എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും ഓപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററും ഒക്കെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അതുപോലെ കൊസൈൻ തീറ്റ, കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു അഡ്ജസൻറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോറ്റന്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പം and as I told you, to remember these codes you have to use the spaced technique. You have to be consistent. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോഡുകളൊക്കെ എടുത്തൊന്ന് നോക്കുക. After giving a certain time gap in your studies, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് again you repeat and learn it, and also use a voice recorder to record and listen to all the formulas and by heart it while you are traveling or so you can save that time too. എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ ബുക്ക് എടുത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കേട്ടും കുറേയൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് സോ വി വെൻ ത്രൂ ഓൾ ദീസ് മെത്തഡ്സ്. യു ക്യാൻ re-go through it by rewinding the video. So these are what we let's go through whatever we looked into till now. We found that the 2 most important thing in our life is having the grace of God, and we can have Holy Kurbana without just being an onlooker. And we knew that Ikigai, the purpose in our life to wake up every morning, will help us to work and study hard, and God also expects us to work. And we looked into the 5 smart techniques to learn rather than always giving input into our brain. Now let's look into how to write exams effectively. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത്, ആ പേപ്പറിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം എന്നുള്ളതും, ആൻഡ് ഹൗ ഡു വി ഫേസ് ലൂസിങ് മാർക്സ്. ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നാൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും, പിന്നെ നമുക്ക് എക്സാം ടൈമിൽ കഴിക്കേണ്ടതും കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫുഡിൻ്റെയൊക്കെ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. So when I went through some videos of Alexander Jacob sir and Babu Paul sir, this is what I found out. They are saying that, and also ഞാൻ ഫുഡിൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയപ്പോഴൊക്കെ ഇവരുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ റെഫറൻസ് ഒത്തിരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കണ്ടത്, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ദാറ്റ് യു റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് 25 lines per page. ഒരു ലൈനിൽ ഏകദേശം 5 words ഒക്കെ മതി, ഒരുപാട് ക്രാം ചെയ്ത് എഴുതണ്ട. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു ഷോ യുവർ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ. ആൻസർ ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എഴുതി, പിന്നെ 3ാമത്തെ എഴുതുന്നു, അപ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് തോന്നും, അധികം ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ആൾക്ക്. നമ്മൾ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതി വന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഐഡിയ, അവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികം അറിയാത്തെന്നുള്ളത്. സോ നമ്മളത് അറിയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ അത്രയ്ക്കൊരു എന്താ എഴുതേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ആൻഡ് ഓൾസോ മേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ ദ ബെസ്റ്റ്. സ്പെൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് 5 minutes ടു ആൻസർ ദ ഫസ്റ്റ് പേജ് നീറ്റ്ലി. നല്ല വൃത്തിക്ക് ആദ്യത്തെ പേജ് എഴുതുക. ആൻസർ ഓൾ ദി ഓപ്ഷൻസ്. സോ ദിസ് comes in handy with the second point. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഒരു ഓപ്ഷനും നമ്മൾ വിടാതെ അറിയാവുന്നതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഓപ്ഷനും ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു. And if you are very confident about the other questions, at least make a small gap and then fill it later. Now, എല്ലാ important points, as you're writing it fastly, but take a pencil and then underline the important things as and when you finish writing a page or paragraph. അത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു പെൻസിൽ എടുത്തുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി എഫക്റ്റീവ്. ആൻഡ് ടു ഫേസ് ദ ഫെയിലിയർ, ഇനി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്താലും ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ്
in order to face failure, these 6 points will help you a lot. So understand that you should have or learn or keep in mind some stories of failure that happened before success. നമുക്ക് അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. And then we'll check what the zoom out rule is. And then we'll look into all of this, okay? So in the first picture, we see Joseph who was put into a pit. അല്ലേ? അതുപോലെ you pause and see if you can identify all the 4 characters who are there in this picture. നമുക്കറിയാം ജോസഫ് ഒരു പിറ്റിൽ വരെ സ്വന്തം ബ്രദേഴ്സ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ഒരാളാണ്, വലിയൊരു കൊട്ടാരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ടൊക്കെ മാറിയത് അല്ലേ. അവിടുത്തെ ഈജിപ്തിലെ രാജാവിൻ്റെ ചീഫ് അഡ്വൈസറായിട്ട് മാറിയ ആളാണ് ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇവരെ പോലെ ദൈവം എന്നെയും ഉയർത്തുമെന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വേണം. അതുപോലെ ഈ ചിൽഡ്രൻസ് ഓതറായിട്ടുള്ള എലിസബത്ത് ഡാമി, തിയ സ്റ്റിൽട്ടൺ, ജെറോണിമോ സ്റ്റിൽട്ടൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേർക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയ ഒരാളാണ്. സോ ഷീ വാസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് എനി ചിൽഡ്രൻ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു ലേഡിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടവുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയത്. അഗൈൻ JK റൗളിംഗ്, ഹാരി പോട്ടർ, ഫേമസ് ഹാരി പോട്ടർ എത്ര സിനിമയാക്കി വരെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഹാരി പോട്ടറിൻ്റെ ഓതറായിട്ടുള്ള JK റൗളിങ്ങിൻ്റെ ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 15 പബ്ലിഷേഴ്സ് ഡിസഗ്രീഡ്. അതിനുശേഷമാണ് ആ സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഒരാൾ റെഡി ആവുന്നതും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ഓൾസോ എ സിംഗിൾ മോം. ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വരുന്നവരുമൊക്കെ വലിയ നിലയിലെത്തിയ കഥകൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം. മാളവിക എന്ന് പറയുന്നത് കഫേ കോഫി ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്ന ആള് 7,000 കോടിയുടെ ഡെറ്റ് വന്ന് സ്യൂസൈഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ പഠിക്കേണ്ട ഒരു മോഡലല്ല. ബട്ട് യു ഷുഡ് ലേൺ അബൌട്ട് ദ വൈഫ് ഹൂ വാസ് ഏബിൾ ടു പുൾ ഔട്ട് കഫേ കോഫി ഡേ ഫ്രം ദിസ് ഡെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നും അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് റൺ ചെയ്യുന്നത് മാളവിക, അതായത് ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ വൈഫിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് കൊണ്ടാണ്. ഷീ വാസ് നെവർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് കഫേ കോഫി ഡേ. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിരുന്ന ഒരാളല്ല ഈ മാളവിക. പക്ഷേ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ മരണശേഷം ഷീ പുൾഡ് അപ്പ് കഫേ കോഫി ഡേ ഇൻ ടു ഹയർ ലെവൽസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സക്സസ് സ്റ്റോറി മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ദൈവമേ എന്നെ നീ എൻ്റെ ഒരു കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഉയർത്തുമെന്നുള്ളൊരു വിചാരം നമുക്ക് വേണം. ആൻഡ് ദെൻ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു ദ സൂം ഔട്ട് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച പോയിന്റ്, അതിൽ പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പം നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ ഒരു മാർക്ക് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പം വന്നെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ആസ്ക് യുവർ സെൽഫ് കാംലി, വിൽ ദിസ് 1 മാർക്ക് മാറ്റർ ആഫ്റ്റർ 1 ഇയർ? 1 വർഷം കഴിഞ്ഞോ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞോ ഒക്കെ ഈ മാർക്കിന് എനിക്ക് പോയ ഒരു 1-2 മാർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അതില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫ്രം പെർഫോമൻസ്. നിങ്ങളുടെ വർത്ത്, നിങ്ങളുടെ ടാലൻസ് അതൊന്നും ഒരിക്കലും ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകില്ല. ഈ ഒരു മാർക്കിലെ കുറച്ച് ഈ ഒരു പേപ്പറിലെ കുറച്ച് മാർക്കുകളല്ല നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി. അതിലും അപ്പുറം ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള ഒരാളാണെന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് യു ആർ സ്പെഷ്യൽ, യു ആർ യുണീക്ക് ആൻഡ് യുവർ മാർക്സ് ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ പേപ്പർ ആൻഡ് നോട്ട് യുവർ വർത്ത്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കുറേ സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കാട്ടി ഒരുപാട് നല്ല ക്യാരക്ടർ, കൈൻഡ്നെസ്സും ഒരുപാട് പേരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള നേച്ചറും ഒക്കെയുള്ള നല്ല കഴിവുകളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളെന്നുള്ളത് യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ്. സോ സെപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫ്രം യുവർ പെർഫോമൻസ്. whatever you do in your exam, it's just a part of our life എന്നുള്ളത് keep that in your mind. And you should be emotionally intelligent. So what is it? We might have our shortcomings and we might fail in many cases, but understand and tell yourself that I can handle this. And even though you feel like crying, you cry for some time, then you come out of it as soon as possible. You tell yourself, I am emotionally intelligent. I'm not going to ഇത് തന്നെ ആലോചിച്ച് വിഷമിച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് കളയാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി you come out of your sad moments as soon as possible, knowing that you should be emotionally intelligent. എക്സാമിന് മുന്നേയൊക്കെ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമം വരുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഇതിനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് യു ബ്രീത്ത് ഡീപ്ലി ആൻഡ് ദെൻ you survive that particular sad moment or your stress. And gratitude journal എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് നമ്മളെ പോസിറ്റീവായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് gratitude journal help us to have lesser depressive symptoms, lesser physical pains, lower BP, improved sleep quality.
And I am also a person who keeps, thank you books in my life. I have a lot of thank you books, so I keep pocket size, all these are my thank you books. So it's just pocket size books, palm sized books. So if you get such books, അതിലിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് സ്ക്രിബിൾ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ആയിട്ടൊന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും വേണ്ട. ഓരോരോ ലൈൻ നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസത്തേതും വാട്ട് എവർ മേക്സ് യു ഹാപ്പി, യു കീപ് ജോട്ടിങ് ഇറ്റ് ഡൗൺ ആൻഡ് താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ വാട്ട് എവർ ഗോഡ് ഹാസ് ഗിവൻ യു ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം 18,500 reasons to thank God I have in my thank you book, and I do it on a daily basis, and I read it from a book long time ago. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ദൈവം അങ്ങ് തോന്നിച്ച് തന്നതൊന്നും അല്ലല്ലോ. These are all things that you feel ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So maybe when you listen to me and when you know that somebody is practicing it and you feel motivated enough to do it because it gives you a lot of happiness. ഈവൻ യുവർ കോമൺ ഡേയ്സ്, നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളുണ്ടല്ലോ, ചിലപ്പോൾ മടി പിടിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി വെക്കാൻ തന്നെ. പക്ഷെ അതുപോലും അതിന് പോലും ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിലെനിക്ക് ഓടിപ്പോയി താങ്ക് യു ബുക്കിൽ എഴുതാം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഓടിപ്പോയി ആ ഒരു പണി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയും. ദൈവമേ, എനിക്ക് ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, ഒരു ആഗ്രഹം ചെയ്യാനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും, ഐ ഡിഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ തിങ്, ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ബിക്കോസ് യു ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോയിന്റ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഒരു നന്ദി പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് യുവർ റൊട്ടീൻ ജോബ്സ് ഇൻ ടു ജോയ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ദിവസവും ചെയ്യുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലികൾ വരെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ മൂടില്ലെങ്കിൽ പോലും ദൈവം ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ബയോളജിയുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ എനിക്കൊന്ന് പഠിക്കണം, സോ പഠിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല, ബട്ട് ദെൻ യു തിങ്ക് ഓക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചിരുന്ന് ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കും. അങ്ങനെ യു ഡു ദാറ്റ് ടാസ്ക് ആൻഡ് യു note it down and thank Lord for that, that feeling that he gave to study at that particular moment. ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫുഡ് കിട്ടുന്നതും അങ്ങനെ എന്തുമായിക്കോട്ടെ, എനിത്തിങ് ദാറ്റ് മേക്ക് യു ഹാപ്പി ആൻഡ് ജോയ്ഫുൾ. സോ അത് നമ്മൾ യു വിൽ ഓൾവേസ്, യുവർ ബ്രെയിൻ വിൽ ബി ട്യൂൺഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹാപ്പി മൊമെൻറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കണം. സോ go through all these points again to face the failure. See if you remember, pause the video and see if you remember all this, inject it into your mind and use them while you're facing a downcoming, a shortcoming, a failure in your life. അതിപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗമാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. And these are tips for people or students who need ഷാർപ്പ് മെമ്മറി. നമ്മൾ എക്സാമൊക്കെ എഴുതുന്ന ടൈമിൽ നല്ല മെമ്മറി പവറോടുകൂടി, ബ്രെയിനിൻ്റെ പവറോടുകൂടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ബ്രെയിൻ പവർ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ വൻതേനല്ല ചെറുതേനുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ നോക്കണം. കാരണം അതാണ് പ്യുവർ ഹണി എന്ന് പറയുന്നത്. പൂക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. മറ്റേ തേനെന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് വരെ ആ തേൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. പഞ്ചസാര ചെന്ന് തേനീച്ച നുകർന്നാൽ പോലും ആ തേൻ ഉണ്ടാകുന്നു. പൂക്കളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നതാകുമ്പോഴാണ് അതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ ഉള്ളത്. അതുപോലെ കൗസ് മിൽക്ക് 18 hours ബ്രെയിൻ ബൂസ്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഗ്രീൻ ഗ്രാം കഴിച്ചാൽ ഒരു അരക്കപ്പ് തൈരോ 1 കപ്പ് തൈരും വെള്ളവും ഒക്കെ ചേർത്ത് മോര് വെള്ളമായിട്ടോ ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോന്നും ഓക്കെ. അതുപോലെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, ജസ്റ്റ് ബിഫോർ യുവർ എക്സാം യു ഹാവ് എ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ്, ആസ് ഇൻ കഴിച്ചങ്ങ് ഇറക്കാനല്ല, യു കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ മൗത്ത് ആൻഡ് യു സക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ യു അലിച്ചലിച്ച് അങ്ങനെ. ആൻഡ് ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് ദി എക്സാം നിങ്ങളുടെ പൗച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്ത് വായിലിട്ട് അങ്ങനെ അലിച്ച് എക്സാം എഴുതുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് പവർഫുൾ. വൈ നോട്ട് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ. And almonds and walnuts, both of them soaked and used, is very powerful for your brain. And try to avoid these things during your exam time. പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ കപ്പയും പൊട്ടറ്റോയും ഒന്നും അധികം കഴിക്കാതെ, ഒത്തിരി എരിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇഞ്ചിയൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക. And when you study, you see that your room is well provided with oxygen. നല്ല ഹയർ സ്റ്റോറീസിലോട്ടൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദ ബിൽഡിങ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കുക. ഓർ യു കീപ് ഫാനൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഒരു എയർ സപ്ലൈ ഉള്ളിടത്തിരുന്ന് യു ട്രൈ ടു സ്റ്റഡി. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ യുവർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് ഷുഡ് ബി. ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു യൂസ് ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ റൂം. അങ്ങനെ പറ്റുമെന്നുള്ളവർ, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടെ. ഇറ്റ് സീംസ് റിസർച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ ഇറ്റ് സീംസ് ദീസ് ആർ ദ എഫക്റ്റീവ് പ്ലേസസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് means of making your study or brain power more. And the time to learn also is being said that morning time is the peak time. Brahma Muhurtam എന്ന് പറയുന്ന 4 മണി സമയമൊക്കെ it's very efficient if you study at that time എന്ന് പറയുന്നു. But even Alexander Jacob sir, who told all this in the video from where I borrowed these points, even he studies late night. He's a late night person. So just for the
ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഹു ആർ മോർണിംഗ് ലവേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ യു വേക്ക് അപ്പ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് യു സ്റ്റഡി. മറ്റേ ടൈമിലുള്ളവർ ദാറ്റ്സ് എ വേ ദാറ്റ് യു ആർ ബിൽഡ്. ദെൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, രാത്രി ഇരുന്ന് നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചോ കേട്ടോ. And then the direction to face, it seems research ഒക്കെ ചെയ്തതിൽ they found that when you face the east direction and you study, there has been a 15% increase in the marks. So നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ, are you facing the east direction? And if you want to know is it really correct what is being told here, you can see if there is any scientifically studies ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ you can ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇതിനെപ്പറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ. the reason behind you being asked to sit and study in this direction or you being asked to take this particular position. ഇപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സ്പൈനൽ കോഡ് വെച്ച് പഠിക്കാമെന്നും നമ്മുടെ കാല് തറയിൽ ചവിട്ടിയിരുന്ന് പഠിക്കാതെ ഒരു പില്ലോയിലോ ഒരു കണ്ടക്ടർ അല്ലാത്തത്, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് താഴെ കൂടെ ബോഡിയിൽ എർത്തിലോട്ട് ലീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ് ലെസ് ലെത്താജിക് എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റഡീസിൽ പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് പോസിബിൾ യു ഡു ദിസ്. So these are what we looked into in our class, right? We found that the most important things that are needed, നമ്മൾ പഠിച്ചാലും ജോലി ചെയ്താലും ഒക്കെ we need God's grace, and we know that we should never be just onlookers of Holy Kurbana but be partakers of it. And we know ikigai, the purpose in our life, may be satisfied only when you have a job, when you have money. So study hard and work hard for that, and God also expects us to work. We looked into 2 verses to know that. And we have 5 Japanese techniques that we looked into where we will make our brain work and active rather than giving input all the time. And despite working hard and studying hard, we might face some failures in our life. So how do we face it? We have 6 methods that I told about. Go through that too. And then I talked about the food that you should be having during this time. അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചുതരാം. സോ ലൈഫ് ഇസ് അബൌട്ട് ചോയ്സസ്, സം ദാറ്റ് വി റിഗ്രറ്റ് ആൻഡ് സം വി ആർ പ്രൗഡ് ഓഫ് ആൻഡ് സം വിൽ ഹോണ്ട് us forever, റൈറ്റ്? നമ്മളിങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി ചോയ്സസ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എടുത്തു കാണും, നമുക്ക് വിഷമം വരുന്നതും നമ്മളെ പ്രൗഡ് ആക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ നൗ ടുഡേ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ടുഡേ അഗൈൻ വി ഹാവ് എ ചോയ്സ്. ഡു വി വാണ്ട് ടു ടേക്ക് ചോയ്സസ് വിച്ച് മേക്ക് us regret, or do we want to make choices that make us proud? The message is we are what we choose to be. So now it's time for you to take action, and I'm asking you, will you? ഇപ്പോൾ കേട്ട ഈ ഒരു 40 minutes ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കേട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യം, will you accept it and will you be able to try it out? And I would like to end this session with this beautiful verse from Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, where it says, "The fig tree may not bud and the grapes may not be there on the vines, and the olive crop may fail and the fields may not produce any food. There may not be any sheep in the pen, and there may not be any cattle in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior." എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്ലാനുകൾ നമ്മൾ ഇട്ടെന്നിരിക്കാം, അല്ലേ? എങ്കിലും അതൊന്നും ഫലവത്താകണമെന്നില്ല. ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ദൈവം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തും സംഭവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. അത്തിവൃക്ഷം തളിർക്കയില്ല, മുന്തിരിവള്ളിയിൽ അനുഭവം ഉണ്ടാവുകയില്ല, ഒലിവുമരത്തിന്റെ പ്രയത്നം നിഷ്ഫലമായി പോകും, നിലങ്ങൾ ആഹാരം വിളയിക്കുകയില്ല, ആട്ടിൻകൂട്ടം തൊഴുത്തിൽ നിന്നും നശിച്ചു പോകും, ഗോശാലകളിൽ കന്നുകാലി ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കും, എൻ്റെ രക്ഷയുടെ ദൈവത്തിൽ ഘോഷിച്ചുല്ലസിക്കും. ഇങ്ങനെ എന്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചാലും യഹോവയിൽ ആനന്ദിക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും നമുക്ക് ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. സോ I end the session again reminding you that we are what we choose to be. Take action, will you? Thank you everybody.